नमस्कार बंधुगण जीवन तरंग कार्यक्रम आम शुणुचे ऋग्वेदरे निजे सृष्टिकर्ता केमी आत्मपरिचय दे प्रथम से कहले से होती इंद्र से होती वरुण माने जो जो देवता मानक यज्ञ आहुति दि जाए प्रधान प्रकृति देवता से मानक संगे से निजक परिचित कर आज आम शुणा चतुर्थ मंडल ऋग्वेद चतुर्थ मंडल 26तम सूक्त प्रथम कहले अहं अहं राजा वरुणम्यहं मुझे राजा वरुण प्रथम कहते अहम इंद्र वरुण से वरुण होते देवता जलराशि प्रतिष्ठित देवता समुद्र प्रतिष्ठित देवता आज कहते राजा वरुण क्या राजा तान्य सूर्याणी प्रथमा धारयन तानी असुर्याणी माने सूर्यंकर परिपंथी जी अंधार पाप अकर्म अपवित्र राहु केतु मानकर जो पराग ग्रहण घन मेघ भयंकर बिजुली ये सब जो नकारात्मक प्रभाव ताकू मु धरिकी रखी धरिकी माने न होल्ड अर्थ नुह कंटेन माने सीमित कर रखी सी मो कबरू खसीजे प्रभाव रही खसीजे अहं राजा वरुणम्यहं तान्य असुजाड़ी प्रथमाधारयन क्रतु सचन्ते वरुण से देवा क्रतु हूँ कर्म बलिष्ठ कर्म कि कर्म ये जो यज्ञादि कार्यानुष्ठान आउ गोटे अर्थ संस्कृत डिक्शनरी अच्छी क्रतु अर्थ प्रेरणा उत्साह ये प्रकार सब आवेगिक गुण ये सबू मु वरुण देव मु मनीष भितर संचार करे बंधुगण आप देखिए तीन जगार मुझे धारय अर्थ कहला प्रथम कही कौन कही रोदसी धारयच अंतरक्षी को धारण करते दिन मुझे आपन को कही सूर्य आकार मु धारण कर आकाश को धारय दिव सदन ऋतस्य ऋतर सदन को धर्मर बड़ गृह को जगत को धरिकी रखी कहले पाप असूर्य पाप जिनस गुड़ाक धरिकी रखी जो धारण करवा धरिकी रखा ये जो ध्रु धातु आनीत संस्कृत आउटा गोटे बड़ इम्पोर्टाट धातु यही सेन्स ध्रु धातु आनीत हूँ धर्म जे जहाँ धरिकी रखी जार जहाँ धर्म सूर्यंकर धर्म समुद्र जलीय जल कणा को शोषी जलीय बाष्प परिणत करी पुणी ताकू मेघ कणार परिणत कर मेघ करवा ये शोषा कार्य ये एंटायर प्रोसेसटा हूँ सूर्यंकर धर्म पुणी आ गोटे जिन मार्क करते आप ये जिते नकारात्मक अर्थ व्यवहार है वरुण का संपर्क रजा भी कहले जो सकारात्मक जिन व्यवहार हो कर्मानुष्ठान उत्साह प्रेरणा ये सब से कहते देवा क्रतु स्वतंत्र वरुण से देवा ये देव हो गले ता अर्थ कौन है कि नकारात्मक प्रभाव को जड़े राजा दरकार शासन दरकार नियंत्रण दरकार बंधुगण यहाँ हूँ तो राष्ट्रतत्वर मूल मंत्र आम सब पॉलिटिकल साइंस पढ़ी ओरिजिन ऑफ दि स्टेट मनीष जदि पूरा भल ही था ताले आउ जड़े तृतीय शक्ति तापर कर्तृत्व जाहिर करार अवकाश उठी न था जेहेतु मनीष भितर किसी दुर्गुण अच्छी जहाँ सर्वसम्मत ताकू नियंत्रण करने ताकू सामाजिक जीवन भितर सीमित रखापी कि राष्ट्रधर्म दरकार राष्ट्रधर्म से धर्म पुणी राष्ट्रधर्म दरकार क्रतु सचन्ते वरुण से देवा राजा में कृष्टे रूपमस्य बब्रे कृष्ण राजा अच्छा सबुठ
ସୁନ୍ଦରତମ ରାଜା, ମୁଁ ସେଇ ସୁନ୍ଦରତମ, ମୁଁ ସେଇ କୁଷ୍ଠ ରାଜା ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଅହଂ ଭୂମି ମଦଦାମାର୍ଜାୟାହଂ, ମୁଁ ମଣିଷକୁ ଭୂମି ଦେଇଛି ବସବାସ କରିବାକୁ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ। ବସବାସ କରିବ, ଘର ଦ୍ୱାର କରିବ, ପୁଣି ଚାଷବାସ କରିକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ଅହଂ ଭୂମି ମଦଦାମାର୍ଜାୟାହଂ, ଆର୍ଯ୍ୟକୁ ଲେଖା ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିଟାକୁ ଏଇଠି ଅର୍ଥ କରାହେଇଛି। ବୃଷ୍ଟି ଦାସୁ ସେ ମର୍ତ୍ତାୟ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି, ମେଘକୁ ଦେଇଛି। ଅହବପୋ ଅନୟ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ମୋର ଠାରୁ ବାୟୁ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣବାୟୁ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଅହବପ ଅନୟ ବାବସାନ, ମମ ଦେବାସ ଅନୁକେତୟମାନ। ଦେବାସ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତମାନେ, ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ସେମାନେ ମୋର ବାବସାନ ମାନେ କାମନା କରି, ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ମୋର କାମନା କରି, ମମ ବିଦ୍ୱାସ ଅନୁକେତୟମାନ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅହଂ ଭୂମି ମଦଦାମାର୍ଜାୟାହଂ, ବୃଷ୍ଟି ଦାସୁ ସେ ମର୍ତ୍ତାୟ, ଅହମପୋ ଅନୟୋ ବାବସାନ, ମମ ଦେବାସ ଅନୁକେତୟମାନ। ନେକ୍ସଟ ମନ୍ତ୍ରରେ କହିଲେ ଅହଂ ପୁରୋ ମନ୍ଦସାନ, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗନ୍ତାଘର ଆନନ୍ଦର। ଅହଂ ପୁରୋ ମନ୍ଦସାନ ବ୍ୟଇରଂ, ବି ଐରଂ, ବି ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଐରଂ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାଦାତା। ବ୍ୟଇରଂ ନବସାକଂ ନବତି ସମ୍ବରସ୍ୟ, ନବସାକଂ ନବତି ହେଉଛି 99, ନବସାକଂ ନବତି ସମ୍ବରସ୍ୟ, ମେଘର 99 ପ୍ରକାରର ମେଘ। ଶତତମଂ ଭେଷ୍ୟମ୍, ବେଶ୍ୟମ୍ ମାନେ 100 ପ୍ରକାରର ରୂପ, 99 ପ୍ରକାରର ମେଘର 100 ପ୍ରକାର ରୂପ ହେଉଛି ସବୁ ମୁଁ। ସର୍ବତାତା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ମୋତେ ଜଣେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇବ ଦୁନିଆରେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବାକୁ ଖଣ୍ଡା ଉଠାଏ, ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଖବର। ସର୍ବତାତ ଦେବଦାସ ଅତିଥିଗୋଂ ଯଦାବଂ, ଦେବଦାସ ଅତିଥିଗୋ 2 ଜଣ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ଯଦାବଂ ଯତ୍ ଆବଂ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ଯେ ଉପାସନା କରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଥିଲେ ଅହଂ କୁଶ୍ଚମାର୍ଜୁନେୟମ୍, ଅର୍ଜୁନୀ ପୁତ୍ର କୁଶ୍ଚକୁ ମୁଁ ବି ମୋ ଅଧୀନରେ ରଖିଛି, ମୋ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନୀ ପୁତ୍ର କୁଶ୍ଚ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅତିଥୁଗ ଦେବଦାସ, ଏମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ? ଅନେକ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ଏଇମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଏତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଥିଲା, ରାକ୍ଷସମାନେ ଈଶା ପ୍ରଦାନ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉଷାନ ବୋଲିକି ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିକି ସେଠି କୁଷ୍ଠକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଠି ସମ୍ବରର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ବର, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ, ତାର 99 ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗ। ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ର ଆକାରରେ 107ତମ ବେଶ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେ 99 ପ୍ରକାରର ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଭଗ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ କହିଛି ନା, ଋଗ୍ବେଦର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରର 2 ଅର୍ଥ ବୋଧକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ନୈସର୍ଗିକ ଅର୍ଥ, ନୈସର୍ଗିକ ସ୍ତରକୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ସ୍ତରକୁ ବୁଝେଇବ। ତାର କାରଣ ହେଲା ନୈସର୍ଗିକ ସ୍ତର, ପାର୍ଥିବ ସ୍ତର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତର ନୁହଁ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମରେ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ, ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ସେଠି ସେ ଅର୍ଥ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଉପାସନାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଇ ଜଣକୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଉପାସନାରେ ଭଗ୍ନ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ସେ ନିଜେ ଆସିଯିବେ ସେ ଭଗ୍ନକାରୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ।
ଦଶ ମଣ୍ଡଳର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ନେବା ବନ୍ଧୁଗଣ, 125ତମ ସୂକ୍ତର ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର, ଅହମେବ ବାତଇବ ପ୍ରଭାମି ଆଭରମାଣା ଭୁବନାନି ବିଶ୍ଵା। ବିଶ୍ୱଭୁବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ମୁଁ ବାୟୁ ରୂପରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅହରହ ବୁଲୁଛି। ଅହମେବ ବାତଇବ ପ୍ରଭାମି ଆଭରମାଣା ଭୁବନାନି ବିଶ୍ଵା। ପରଦିବା ପରୟନା ପୃଥିବ୍ୟା ଏତାବତୀ ମହିନାଶଂ ବଭୁବ। ସୃଷ୍ଟିର ଚରମ ସୀମାରୁ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଚରମ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅହରହ ବୁଲୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ପରଦିବା ପରୟନା ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଏତାବତୀ ମହିନା ସଂ ବଭୁବ। ଏମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ମହାନ ବୋଲି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କ'ଣ କାମ ହେଲା? ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପୃଥିବୀକି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ପୃଥିବୀକି ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଜୀବ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାକୁ କେମିତିକା ପୌରାଣିକ ୟାର ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ରସାତଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେବତାମାନେ ପୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅଟକିବାକୁ, ଅଟକି ପାରିଲେନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଇକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମର ପ୍ରିୟ ପୃଥିବୀ ଆଜି ରସାତଳଗାମୀ, ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭୟଙ୍କର ବରାହ ରୂପ ଧରିକିରି ଚାଲିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠି। ଯାଇକି ଯେମିତିକା ପୃଥିବୀକି ଟେକିକି ଧରିଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକି ତିନି ଭୁବନକୁ ଥରହର କରୁଛି। ଆସିକିରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଦ୍ଧ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଟେକି ଧରିଲେ ପୃଥିବୀକି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ଠିକ୍ ମନରେ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ବସେଇଥିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ନିଜର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ କେତେଜଣ ଇଶା ପ୍ରଦାନ କରି ଖସେଇ ଦେଉଥିବେ ତଳକୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କହୁଛି। ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନକୁ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିବା କରି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ମନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଚୋଟ। ଆଉ ସେମିତି ତା ପାଖରେ ମନ ରହିବ ଏବଂ ନିଜର ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧତା ମନେ ରହିବ। ଆଜି ଏତିକି କହିକିରି ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।